He's watching us through the window. Yay! Thank you. ഒരു അംഗവാലിക്കാരൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടി വേണമല്ലോ. കുപ്പി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Hello guys, welcome back to our show. From me to we. So guys, today we are going to go to one of our friend's place and he is very creative. So we really thought that we should do this vlog because he's also a nurse like me and he also works in a hospital. So I just thought that I just wanted to show his talent because he's so multi-talented. Even with the nursing job, he has come up with such beautiful creative ideas, and I would like y'all to come with me to his house and I'll show you exactly what I actually meant by creative ideas. So let's go. So guys, we are heading on to my friend's place and his name is Jins. So that's his house there, just right behind me. So let's move on. Let's go. So like you can see, it's already Christmas season here in Ireland and you can see he has decorated his house, and once he opens the door, we go in and we show you all the creative works he's done. So let's go on. Open the door. He's watching us through the window. And that's our house over there. And that's a beautiful estate where we will live in. So let's go on to his house now. Woohoo! So that's the person we're talking about. That's Jins. And that's his gorgeous baby, Hazel. Hello, Hazel. She's so excited and she's dressed like a pretty little princess. So let's go on. So this is Jins. Hello. And in the chat we share everything because he is not only a plant lover but he is multi-talented. He is very creative, and we're going to go and see what all creative forms of arts he's done. So let's go into his house first. Let's go. So this is the entry of his house. So when you enter right in the beginning, you can see that he has got a good bit of plants here, and he's beautifully decorated them. So like guys I've said, we have come to his house. So this is Jins. Now he'll be giving us a brief description about who he is and how long he's been in Ireland, and then we'll move on to what all things and different kinds of arts he's done in his house. Is that okay? So let's go to Jins Mone. Yay! ഞാൻ അങ്കവാലിയിൽ നിന്നാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 വർഷത്തോളമായി. അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൃഷിയും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നാട്ടിലായാലും എനിക്ക് കുറച്ച് മീൻ വളർത്താനും കുളവും പട്ടി പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ് താറാവ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാജുവലി ഞാനിങ്ങനെ പയ്യെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങി. ചെടി, പിന്നെ അങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്കുകൾ, കുറച്ച് ഡ്രോയിങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് കാണാം. വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓരോന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഓർത്തൊരു പറയാനൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്വേറിയം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രീ ടൈമുകളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒന്ന് അടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഐസൊലേഷൻ ആയിരുന്നു, അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തനി അച്ചായൻ ലുക്ക് അതാണ്. That's what he is dressed today. Can you see that? That's the mund and shirt. എനിക്ക് വന്ന ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രേമ മൂവിയിലെ നമ്മുടെ നിവിൻ പോളി ഇല്ലേ, പൊളിച്ചില്ലേ, നിവിൻ പോളി പോലെ തന്നെ. Ireland Niven Polly. Exactly. Ireland Asheville Niven Polly. Appo let's go guys. So we are just going to go and see his different forms of art. So let's move on and see what all creative things he's done. So now we're going on to his arts and crafts, like you say. So we're going to show you everything in detail. But before that, he's going to explain to you what is his idea and his concept behind doing such things in the house. ബേസിക്കലി ഒരു പ്ലാൻ ലവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് കാടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യ പടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്.
ഇപ്പൊ വീട് സ്വന്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ന് വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ മേടിക്ക് വന്നാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ ടോട്ടലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൂവിങ് ആയതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു സ്വപ്നം തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പടിയായിട്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും സാധനം ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഒരു കാർഡ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിനകത്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആർട്ട് വർക്കുകളും ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ. So let's go into his stone form of art. Now we're going to show you a few different stones, and he has got his brilliant and vibrant ideas in that. So let's move on and see that. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ബീച്ചിൽ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഇത് ഞാൻ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം എൻ്റെ കയ്യിൽ കല്ലുകൾ എത്തിയിട്ട് അതിനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആയത് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലത്തെ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അതിന് മുമ്പ് വരെ അതിങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കല്ല് പറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് 2 വർഷത്തോളമായി. അതിനിടയ്ക്ക് 3 വീട് മാറി. അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കല്ലുകളാണിത്. അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ അവസാനം പെയിന്റിങ് കുറെ സമയം കിട്ടിയാൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. യൂട്യൂബൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കിട്ടി. ഞാൻ അക്വേറിയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരീക്ഷണം ഇതാണ്. ഇത് ഫിൽറ്ററും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു അക്വേറിയാണ്. ജസ്റ്റ് മണി പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് മണി പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും ആവും, മീനുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഫിൽട്രേഷനും ആവും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ചുമ്മാ ഒരു പരീക്ഷണം. ഒരു ലക്കി ബാമ്പും ഉണ്ട് ബാക്കിൽ, അതും ജസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ വേസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Have you any time seen this kind of a flower pot? This is handmade by him, and he's going to tell what he exactly did to make that vase. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ടാണ്. ചുമ്മാ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയത്, സംഗതി സക്സസ് ആയി. ഇതൊരു ടവലാണ്. ടവൽ ആക്ച്വലി ശരിക്കും സിമെന്റിൽ കുഴച്ചിട്ട് സിമെന്റ് കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ടവല് മുക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഓരോന്ന് ഞൊറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഒരു ദിവസം വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എടുത്തതാണ്. അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോട്ട് പോലെയായി. അതിനുശേഷം ഒരു സ്പ്രേ പെയിന്റ് മേടിച്ചൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നല്ലൊരു പോട്ടായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇനി ഇതെന്താ? ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു കണ്ണാടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. കണ്ണാടി ചില്ല് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ബേസാക്കി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒത്തിരി ആക്രി സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതും കളയേണ്ടത്. ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ പലതും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പലതും എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവസാനം ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്താറുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണല്ലോ ഏട്ടാ. ഇത് എവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ്? ഇത് ഫേസ്ബുക്കില് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരു ആഡ് കണ്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ്. ഇതങ്ങനെ ക്വാറന്റൈനിൽ ചുമ്മാ അതൊരു 3 ആഴ്ചയോളം ഇരുന്നു. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നൊസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ച് നാട്ടിൽ ഒത്തിരി ലവ് ബേർഡ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ മേടിച്ചു വെച്ചതാണ്. ചേട്ടാ ഇത് സംതിങ് അമ്യൂസിംഗ് ആണല്ലോ, എല്ലാം വീട്ടിൽ കാണാത്ത പോലത്തെ ഒരു തിങ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ബീച്ചിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറക്കിയെടുത്ത കല്ലുകളാണ്. അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഒരു എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫാദറും ഡോട്ടർ, കാരണം എൻ്റെ മകളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ കാലും ഡോട്ടറിൻ്റെ കാലും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരു ക്യാൻവാസിൽ, അത് ശരിക്കും പടം വരയ്ക്കുന്ന ക്യാൻവാസാണ്. ക്യാൻവാസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. കല്ല് അങ്ങനെ പറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ്. വാവ്, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ സ്റ്റോൺ ആർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി. 3 പെയിന്റിങ്സ് കണ്ടു സ്റ്റോൺസിൽ. അതല്ലാതെ ദിസ് ലെഗ് പെയിന്റിംഗ് ഓൺ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പിന്നെ ആ കാണുന്നത് വാഴയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാട്ടിലെല്ലാം മണ്ണിലാണ് വെക്കണേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കിട്ടി ടെസ്കോന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. അപൂർവമായിട്ട് കാണാറുള്ളൂ. കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഫീല് വന്ന് മേടിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ 1 വർഷത്തോളമായി. അതുപോലെ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം വരെ മണ്ണിലായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ട വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് വേരിൽ നിർത്തുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എത്രത്തോളം അത് വിചാരമാവുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയൊരു പരീക്ഷണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം ഇത്രയും താത്തി മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോൺ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിർത്തിയിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോണിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടി കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ വേരിലാണ് നിൽക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്ത് മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പൂപ്പലാണ്. അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ വേരിലേക്കൊക്കെ നനവും വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കല്ല് മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഈ വേരിൽ മാത്രം നിർത്താനാണ് ഒരു പ്ലാൻ. Something very different. Exactly, and beautiful. So guys, we all know we love chocolates and sweets, so we definitely get a box. But we never thought of doing something very different in that chocolate box. So let's see what is done in this particular chocolate box. Now this is a chocolate box which you can see. And he's turned it into a beautiful succulent plants in it. ചേട്ടാ, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറകിലത്തെ ഐഡിയ എന്താണ്? ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ട് കളയുന്നതിനും ഭേദം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇത് ആക്ച്വലി ആണ് അടിയിൽ നോക്കി കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ആണ്, ഫോക്സസിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു കയറ് മേടിച്ചിട്ട് നൂല് അത് മേടിച്ച് ചുറ്റി അതിനകത്ത് മണ്ണ് നിറച്ച് അതും സെയിം പുറത്തെ പൂപ്പലാണ് ചുറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അതുപോലെ അക്വറിയത്തിലിടാൻ മേടിച്ച കല്ല് സ്റ്റോൺസ് ആണിത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലുക്കാക്കി എടുത്ത് നമ്മളത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഇങ്ങനെ അതൊരു അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ്. എല്ലാവരും സാധാരണ വേസും ഫ്ലവർ പോട്ട്സും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി സക്കുലന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സക്കുലൻസ് ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Hello. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്രി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ചായക്കപ്പാണ് ആക്ച്വലി. അത് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് ഹാൻഡിൽ പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റ് പോട്ടാക്കി സെയിം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മൾ ചായ ഇടുന്ന കപ്പാണ്. അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രത്യേകമായി ഇത് ഒരു ക്യാൻഡിലാണ്. നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാൻഡിലാണല്ലോ. അതിന് ക്യാൻഡിൽ എംറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെടി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി മാറ്റിയെടുത്തു. അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഷവറിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. ഇതും ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ നട്ട് ബോൾട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പോട്ട്സ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാക്കി മാറ്റി. ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ പേരയ്ക്ക തൈയാണ്. വളർന്ന് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞതൊക്കെ പ്ലാവാണ്. നമ്മുടെ ഏഷ്യ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ചക്ക മേടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുരു മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതൊക്കെ വളർന്ന് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. പുറത്തൊന്നും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അകത്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സക്കുലന്റ് ലവറാണ്. ഇത് സക്കുലന്റ് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സക്കുലൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അധികം മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഫുൾ സെറ്റായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിനൊക്കെ ഓരോരുത്തർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So this is another form of his art which he loves to do, that's canvas painting. So besides doing stone painting, he also does canvas painting. So we are just going to go and have a look. They are also very beautiful. ഇത് ആക്ച്വലി ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ ആ സ്റ്റോണിൽ ചെയ്തതെല്ലാം അക്രിലിക് പെയിന്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ആക്ച്വലി വൈഫ് വരച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, വൈഫും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സപ്പോർട്ടറാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സനൽ എന്ന് പറയാൻ വരച്ചതാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ജോലിയില്ലാണ്ടിരുന്ന സമയം ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് അടുത്ത വരുന്ന പടം എൻ്റെ ആണ്. അത് ഞാൻ വരച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയും വരയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സും സ്റ്റോണും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റേ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പെയിന്റിങ്സും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അങ്കമാലിക്കാരൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടി വേണമല്ലോ. കുപ്പി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുപ്പി നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കളയാറില്ല കുപ്പികൾ അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ മേടിക്കുന്ന കുപ്പികൾ കുടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കണ്ടോ അങ്ങനെ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുപ്പികളെല്ലാം ഞാനും വൈഫും കൂടിയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ അവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഡെറ്റോളിൻ്റെ പഴയ കുപ്പിയാണ്. ഞാനതിൽ ചുമ്മാ ഒന്നെടുത്ത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെടിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അതുപോലെ കാണുന്ന ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.
So guys, it gives me immense joy, and I'm so happy that even though he's a healthcare worker, in spite of his busy and tight schedules, he's finding out such great time and effort besides his family to get out these creative ideas, which I loved it, and I thought that we should get it to y'all, all who are watching us, especially the viewers and all the people who are supporting us. We are extremely thankful for that, and we really want y'all to show us your love and support by hitting the bell icon and clicking it. And like everyone was thinking, let's not miss on my husband, because he hasn't said anything much in Malayalam, and we did get a lot of comments because people were waiting for him to comment something in Malayalam. So Dudu, anything you para? So നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, and keep supporting us. Thank you guys once again. So that's the end of our video, and we hope to see you back again with another vlog with a good boom. See you then. Bye bye. Bye.